بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کا مرحلہ بالآخر طے ہو گیا. اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران ہی اہم بلز جو تھے قانون سازی مکمل ہوئی. اپوزیشن احتجاج بھی کرتی رہی. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے خطاب بھی کیا. آپ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ اپوزیشن انہیں خطاب نہیں کرنے دیتی، بولنے نہیں دیتی، اور اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے وزیر اعظم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. آج ہمارا پہلا موضوع یہی ہوگا اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کے ساتھ ساتھ جو افغان گروپوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بھی تفصیل سے جائزہ لیں گے. لیکن پہلے بڑھتے ہیں آج کا اہم موضوع جو کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. اور یہ سب وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن نے آج انہیں ایک دفعہ پھر مایوس کیا. قومی نوعیت کی قانون سازی میں انہیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے رہے کہ اپوزیشن اپنے لیے پھر NRO اور پھر رہتے منی لانڈرنگ سے فرار کے طریقے اور جو بھی الزامات عمران خان صاحب بارہا دہراتے رہے اپوزیشن پہ، آج پھر پارلیمنٹ انہوں نے وہی باتیں کی. نہیں، ویسے اپوزیشن نے انہیں مایوس کیا ہے واقعی. تو پھر بل کیسے اپوزیشن ویسے نہیں، اپوزیشن کی ٹوٹل تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ وہ میں نے بھیجا آپ کو. نہیں، ٹوٹل تعداد اور سینٹ کے الیکشن میں بھی اپوزیشن کی زیادہ تھی. نہیں، اپوزیشن جو ہے سینٹ یہ ٹوٹل سینٹ اور قومی اسمبلی ملا کے 227 ہے، ہاں، اور حکومت جو ہے 217 ہے. 10 بندے کم، 10 بندے زیادہ ہیں اپوزیشن کے. لیکن آج الٹ ہوا ہے. جو آج الٹ ہوا ہے، 10 بندے کم ہو گئے. اپوزیشن کے 10 بندے کم ہو گئے، ان کے 227 میں سے 190 رہ گئے. ہاں، اور یہ ان کے چلے بارہ چھوڑیں. مسئلہ سارا یہ ہے عثمان صاحب، پاکستان کو بیسیکلی کچھ لوگوں نے عجیب و غریب طریقے سے یہ رقمال بنایا ہوا ہے. ایک لفظ بول دیتا بندہ آ کے فیکٹف، اور پھر ہم پورے کے پورے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو قوموں کا وقار بلند کرتی ہے. جہاں آپ 900 لوگوں کو مہمان اس لیے بنا کے رکھیں جن کو پھانسی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کی یورپین یونین کے اندر 4 سرمایہ داروں کا مال بکے گا، تو شرم آنی چاہیے اس لیڈرشپ پہ بھی اور اس قوم پہ بھی کہ ریپس پھرتے رہیں اور فیصل آباد کے یا کرکٹ اور بنانے یا کراچی کے ان لوگوں کی جو شرٹس ہیں وہ وہاں باہر بک جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ یورپین یونین میں مال نہیں بیچیں گے تو کیا وہ مال پاکستان میں نہیں بکے گا؟ کیا وہ پاکستان کے لوگ خریدیں گے نہیں؟ یا کہیں اور ملک یا کہیں اور نہیں ہوئی دنیا پر. میں بڑی کل لمبی چوڑی مثالیں ایک جگہ پہ دے رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس کی 50% سٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پھانسی ہوتی ہے. ٹیکسس وہ جگہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ جج جو ہیں الیکشن لڑتے ہیں اور لکھ کے لگاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہم نے اتنی پھانسیاں دی، ہمیں الیکٹ کرو. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے زیادہ نہیں، ہمیں الیکٹ کرو. وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں میکسیکن ہوتے گئے، تم کیا بات کرتے ہو؟ صحیح، ٹھیک. اب میں آتا ہوں کہ اس فیکٹف کے اوپر. پہلی بات ہے آپ کا رویہ جنرلی یہ ہے کہ موٹر وے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، زینب قتل کیس ہو جائے، بچے ریپ ہوتے رہیں، پھانسی ہم نے کسی کو نہیں دینی. کیوں؟ یورپی یونین زندہ باد، ہمارا مال بکنا چاہیے، شرم آنی چاہیے. ان 2008 سے جو اب تک عمران ہے سب کو آنی چاہیے، انکلوڈنگ عمران خان کو بھی آنی چاہیے. کوئی ان میں سے کوئی مبرہ نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ اس وقت یہ جو فیکٹف کا لا ہے، فیکٹف کے لا کے بارے میں ہم نے بنیادی طور پر اپنا بیسیکلی الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ہم نے وہ بنایا ہوا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ منی لانڈرنگ جو ہمیں کہتے ہیں، میں صرف ایک ملک کی مثال دیتا ہوں، برطانیہ کی. ویسے تو سوئٹزرلینڈ کی اگر مثال دینے لگوں تو 3 پروگرام چاہیے مجھے، تو سارا مال ہی ادھر جمع ہے. میں صرف انگلینڈ کی جو کہ قانون کی پاسداری کرتا ہے، جو یورپین یونین کا رکن ہے، وہ سب کچھ. اب آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر جو اس کا ہے، یہ کیا نام ہے اپنا، برطانیہ ہے. اس ملک میں پہلے تو پاکستان کو چھوڑ دیتے، مثالیں نہیں دے، کہیں گے جی نواز شریف کے بارے میں. انڈیا کی بات کر لیتے. انڈیا نے برطانیہ کے ساتھ 1992 میں معاہدہ کیا کہ جو ہمارا چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، قاتل ہوگا، پریشان ہوگا، فلاں ہوگا، وہ ہم اس کو آپ سے مانگیں گے، آپ میں دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس آپ کا ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے. 1992 میں انہوں نے کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ 2013 میں 5500
मनी लॉन्ड्रर इंग्लैंड गए और उन्होंने वहां जाके पॉलिटिकल असाइलम सीख की। अच्छा। और सिर्फ 2016 में एक शख्स समीर भाई विष्णु भाई पटेल जो था ये एक्स्ट्राडाइट हुआ, बाकी 5449 वहीं बैठे हुए। अच्छा, इनमें से जो मैं अब मिसाल देना शुरू हूं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक बंदा है जिसका नाम है विजय माल्या जी। ये 17 इंडियन बैंकों का मालिक था और 9,000 करोड़ डॉलर की करप्शन करके यहां से निकला। आईपीएल की टीम भी थी इसकी। टीम। अच्छा, वो एक और भी है, आईपीएल वाला भी है, वो क्या ना ललित मोदी जो था, वो भी वहां बैठा हुआ है, वो भी इंग्लैंड में बैठा हुआ है। ठीक है। एक है नारा मोदी, ये हीरो का कारोबार करता था और ये 18। अच्छा, ये आप इसने इसकी फुटबॉल पे था, वजह मालिया फुटबॉल वाला था। इसने कहा था हमें पॉलिटिकल फुटबॉल, आपको याद हो। नारा मोदी हीरो को स्मगलिंग करके निकला। मैं पाकिस्तान की मिसाल लेता कि लोग कहेंगे जी नवाज शरीफ की बातें कर रहे, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं कि कर क्या, हमारा तो कोई मुआहदा ही नहीं है ना। हीरो का 13,000 करोड़ की करप्शन करके ये निकला और वहां पर पहुंचा। अब उसके बाद आप आए क्यों, कैसे होता है। 4 बुनियादी वजह हैं जो बरतानिया का कानून जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। नंबर 1, अगर तो आप हैं सियासत में हिस्सा लिया हुआ है, कोई थोड़ा सा काम किया हुआ है और आप वहां ये कहते हैं कि मुझे इंडिया में वापस किया या अफ्रीका में वापस किया या फिलिपीन में वापस किया या तो मुझे छितर लगेंगे, यानी मुझे टॉर्चर करेंगे, तो बरतानवी कानून कहता है कि आपको वापस नहीं दिया जाएगा या आपको खतरा हो कि मुझे फांसी दे देंगे। अब वो फांसी के चक्कर में होता क्या है कि एक अपने खिलाफ एक एफआईआर कटवाई, किसी कत्ल कहीं होगा वहां अपना नाम डाला और कहा जी मुझे फांसी दी जाएगी। और ये बेसिकली यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के वो सिग्नेटरी बन के ये करते हैं। सही। दूसरा, अगर आपके पास सरमाया है और आपने वहां रखा हुआ है तो फिर उसका तफक है। डॉश बैंक की एक रिपोर्ट है कि 2006 से लेके 2015 तक 129 अरब डॉलर जो है ये यहां पर इसके वहां पहुंचा। 129 अरब सिर्फ इन सालों के अंदर। और जो करप्शन है उसके करप्शन वॉच एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, उन्होंने कहा कि सिर्फ बर्तानिया में 800 अरब डॉलर जो है वो उनकी कहां पड़ा हुआ है, केमन आइलैंड में पड़ा हुआ है। उसके बाद वो क्या नाम है मशहूर जो है जहां इन्होंने रखा हुआ था, पनामा। पनामा तो उधर है, अमेरिका का। एक केमन है, एक और भी है, आइल ऑफ मैन है, इस तरह जिब्राल्टर है, ये सारे इन्हीं के हैं सारे कुछ। अच्छा, उसके बाद दूसरे तीसरा उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी। क्या आपका मनी, जैसे हमने कहा ना मनी लॉन्ड्रिंग हम बनाएंगे, फाइनेंशियल कंडक्ट ने 2007 से आज तक कोई एक केस भी ऐसा नहीं है बर्तानिया में जो किया हो कि ये मनी, यानी आप किस बात से रोक रहे हो कि पैसा बाहर जा रहा है और बार बार कहते बिस्मिल्लाह लेके आओ, तो पूरे मुल्क को आपने हिजान में गिरफ्तार किया। लेकिन एफएटीएफ का प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान पे है, अगर सारे मनी लॉन्ड्रर बैठे हुए हैं बर्तानिया में, भारत को कोई नहीं पूछता इस मामले में। सर मैं आपको वही कह रहा हूं ना कि आपने इतनी मिसालें दी हैं। सर उन्होंने मसला सारा ये है कि भारत को इसलिए नहीं पूछा जाता कि भारत ने एक तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी किया हुआ है, दूसरा जगह भारत उनके साथ क्लाइमेंस है। साउथ कोरिया पे वो मुल्क कौन सा, नॉर्थ कोरिया ना, उसके उस पर लगा ना मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बाद बेचारे को खाने को पैसे नहीं है उस तरह के। अच्छा, आप अंदाजा करें कि मनी लॉन्ड्रिंग उसका इससे कोई एक्शन नहीं लिया। चौथा उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस्ट लीगल एक्सपर्ट्स वहां बैठे हुए हैं। एक वहां पर है बोतिक लॉस, ये वजह मालिया का केस भी उसने। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां का चोर मनी लॉन्ड्रर वहां से, यहां तक एक होती थी, आपको याद होगा रशिया की एयरोफ्लोट होती थी, एयरफ्लोट का मालिक था निकोलाई ग्लुश्कोव। ये ग्लुश्कोव जो है ये वहां बैठा हुआ है और इसने कम से कम वहां पर कुछ $3 बिलियन की करप्शन की हुई। एक बल्गारिया का विशाल बहुत है, ये इसको कहा जाते हैं स्कल, ये शख्स और बहुत है। मैं बस सिर्फ ये बता रहा हूं कि बुनियादी तौर पर हमें आपने कहा कि आप जनाब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इस वजह से हम आप पे कौन पाबंदी लगाएगा आप पे? आप मुझे ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ, क्या नाइजीरिया का क्या नाम है एबोला का वो और क्या पनोशे जो था पैसे लेके भागा था, क्या पाबंदी लगाई किसी ने? पाकिस्तान के नर्व्स के ऊपर सवार कर दिया लोगों ने। असेंबली के अंदर पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, एक बंदा जिसकी आवाज बकौल उनके नहीं सुनी गई और जितनी तरामीम उन्होंने पेश की गई रिजेक्ट हुई। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब, बड़ी आप आज धुआंधार आज उसकी तरामीम भी पेश कर रहे थे और स्पीकर साहब को
बता भी रहे थे। अच्छा ये बताइएगा कि हुआ क्या? बुनियादी एतराज जो है ये बिल के अंदर, इसके अंदर तो मेरे सामने सेक्शन 21(2) की अमेंडमेंट है और उसके बाद 21(3) की है। बुनियादी एतराज क्या था आप इस फैटफ के अंदर ये जो FMU की अमेंडमेंट्स हैं दिया? शुक्रिया औरिया साहब। मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि मैंने सेनेट में भी इन तमाम FATF की कानून साजी की मुखालफत की है और उनके 3 वजूहात हैं जी। नंबर 1, कानून साजी जितनी भी ये हो रही है ये इम्पोज्ड है, इम्पोर्टेड है और इसकी डिक्टेशन FATF ने दी है और ये क्वालिटी लेजिस्लेशन नहीं होती। क्वालिटी लेजिस्लेशन इंडिजिनस होती है जिसमें आप अपनी कल्चर, अपनी पॉलिसी, अपनी नेशनल इंटरेस्ट, अपनी माशी जरूरियात और अपनी आवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी करते हैं। तो इन्होंने इस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में खुल कर लिखा गया तमाम कवानीन कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने कहा है। तो इन्होंने लेजिस्लेशन की अथॉरिटी जो है वो कंप्रोमाइज कर ली है, जबकि लेजिस्लेशन की अथॉरिटी 22 करोड़ आवाम की हमारा देश पार्लियामेंट के साथ, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। बहुत अच्छा। नंबर 1। दूसरी बात मैंने ये की कि इसमें ऐसे कवानीन, इन्होंने ऐसे दफात शामिल किए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट करते हैं। मतलब आज वक्फ की प्रॉपर्टी का एक बिल पास हुआ जिसमें मैंने 9 अमेंडमेंट पेश किए थे, उसमें एक ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ के हैं। मतलब मैं आपको सुना देता हूँ ताकि लोग समझ जाएं। जी जी। ये लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ के फैसले के खिलाफ जो हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर आप नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 189 के तहत हर बंदा सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो जा सकता है और ये उसका जुरिस्डिक्शन है। इससे आप किसी कानून के जरिए से कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसी तरह इसमें बहुत सी और चीजें थी। मसलन इसमें ये किया गया है कि अगर कोई शख्स, मतलब आर्टिकल 77 जो है इस वक्फ प्रॉपर्टी का, कि कोई शख्स इस एक्ट के अहकामात के मुताबिक में या किसी दीगर वजूहात के तामील में नाकाम रहे तो सजा का मुस्तजिब होगा, जिसकी रकम 25 मिलियन तक होगी। 25 मिलियन तक होगी, आप अंदाजा कर लें। अच्छा ये वक्फ प्रॉपर्टी का तो नहीं है मेरा ख्याल है 25 मिलियन, ये तो फैटफ का उसके अंदर है। हाँ जी, वो जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग बिल में किया है। इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टी के 27 जो है उसके अंदर है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो वक्फ का वो लिखा गया है कि वक्फ की जितनी मस्जिद और मदारस होंगे वहां कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होगा। अब पॉलिटिकल स्पीच की डिफिनीशन क्या है? आर्टिकल 17 तो आपको राइट ऑफ स्पीच देता है, आर्टिकल 19 आपको ये हक देता है। आप ये हक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? फिर इसमें यह लिखा गया है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी उसके लिए नेचुरल पर्सन होगा, लीगल पर्सन नहीं होगा। हमारी जितनी भी वक्फ के इदारे हैं वो लीगल, लोग मस्जिद को देते हैं, लोग मदरसे को देते हैं, लोग अस्पताल को देते हैं, लोग स्कूल को देते हैं, फर्द को नहीं देते। इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि लीगल एंटिटी जो होगा, बॉडी, उसको कोई नहीं दे सकता, मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। इसका मतलब ये है कि आप वक्फ के सिलसिले को खत्म करना चाहते हैं, जो कि मुसलमानों का 1400 साल का ट्रेडिशन है। हाँ, 1400 से चली आ रही। अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज ने भी रखा था, अंग्रेज ने भी ये रखा था। सबसे मालदार जो थी वो अफराद भी थे, वक्फ के इदारे थे। खुद बंगाल के अंदर ये W हंटर ने लिखा है। तो फिर इसी तरह इसमें ये लिखा गया है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी इसके ऊपर आप स्कूल बना सकते हैं, इसके ऊपर आप पुल बना सकते हैं, नालियां पक्की करा सकते हैं। वक्फ आप उस जगह पे लगा सकते हैं जिस जगह के लिए उस फर्द ने उसको वक्फ किया हुआ है। मस्जिद के लिए वक्फ है तो मस्जिद पे लगेगा, ये इस्लाम की फिक्र का उसूल है। अगर वो मदरसे के लिए तो मदरसे पे लगेगा, अगर अस्पताल के लिए तो अस्पताल पे लगेगा। आप जिस बंदे ने वक्फ किया है उसकी वक्फ के उस इख्तियार को तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसी चीजें। तो इसके अंदर दूसरी चीज ये थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ था, और तीसरी चीज ये है कि रूल। लेकिन अपना मुश्ताक साहब, पहली बात तो ये है कि वक्फ तो हमारे जितने भी हैं वो प्रोविंशियलाइज हैं। ये फेडरल कैबिनेट कैसे उसको प्रूव कर रहा है? इन्होंने इस्लामाबाद के लिए किया, फिर ICC इस्लामाबाद शहर के लिए किया। ठीक। अच्छा मुश्ताक साहब, एक और बात हमने नोट की, ऐसे लग रहा था कि अपोजिशन सारी एक जानिब थी और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान अकेला एक जानिब था और पूरी अपोजिशन उसके पीछे छुपी हुई थी। ये क्या कोई मैच लगता है हुकूमत का फिक्स था? आप अकेले बोले चले जा रहे थे, ऐसा क्यों है? क्या है अपोजिशन क्यों? ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तमाम जो बिल हैं
اس کے اوپر اپوزیشن نے پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے اتحاد کیا. آج سینٹ کے اندر صبح سینٹ کا اجلاس تھا, اس میں اگر آپ میری 8-10 منٹ کی تقریر سن لے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی اتنی ایکیوٹ پولرائزیشن میں اور اتنی ایکسٹریم ڈسٹرسٹ میں یہ آپ لوگ پارٹنر کیسے بن گئے؟ کیا یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پارٹنر بنا دیا, ایس اے ٹی ایف یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پارٹنر بنا دیا, یا این آر او کی لالچ میں آپ پارٹنر بن گئے؟ اچھا, یہ ایک اور جو پاس ہوا ہے جو کہ پی پی سی میں امینڈمنٹ ہوئی ہے 501 میں, جی, وہ جو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 سال قید ہے. یہ آج تو ایسے جو ایجنڈے کے اوپر 2 بل تھے جو سیشن کی, ایک منی لانڈرنگ کا تھا اور ایک وقف کا تھا. ہمارے آنے کے بعد کہ انہوں نے کچھ اور اگر کے کی ہوں, اس لیے کہ ہماری جب نہیں چلی گئی تو ہم تو واک آؤٹ کریں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا مشتاق صاحب, یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی سینٹ کے اندر ان تمام اپوزیشن جماعتوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ طے تھا, تو پھر یہ آج اسمبلی کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شور شرابہ کس بات کا, بل بھی منظور ہو گئے, عددی اکثریت بھی زیادہ ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھے؟ آپ کیوں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں مخالفت مول لے رہے ہیں لوگوں کی؟ آج جب کاؤنٹنگ ہو گئی تو صرف 10 ووٹوں کا فرق تھا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے 10 ارکان غائب کرا دیے تھے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ 10 ارکان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے غائب کرا دیے. یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں, خود کہتے ہیں کاؤنٹنگ سے پتہ چل رہا ہے عثمان, اور مسلم لیگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ غائب. آپ کا ساتھ کس نے دیا یہ بتائیں, آپ اکیلے کھڑے رہ گئے؟ اب اپوزیشن نے تو بظاہر ساتھ دیا, یعنی لیکن اپوزیشن نے ٹیکنیکلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو. بظاہر ساتھ دیا, ٹیکنیکلی فیسیلیٹیٹ کیا. آپ نے 10 بلوں میں تو ان کے ساتھ دیا, وہ تو آپ نے قومی اسمبلی سے پاس کر دیے, سینٹ سے بھی پاس کر لیے, صرف 2 بل جوائنٹ سیشن میں آئے, اور باقیوں پہ تو آپ نے تو قومی اسمبلی اور سینٹ شروع میں کر دیا. صبح بھی سینٹ میں جو ایک بل پاس ہوا ہے اس میں انہوں نے جو سوسائٹی امینڈمنٹ ایکٹ تھا اس میں انہوں نے ساتھ دیا ہے. سوسائٹیز میں کیا, تو آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے اکیلے؟ میں تو اکیلے کھڑا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اکیلے بول رہا تھا, اکیلے پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے لیے لڑ رہا تھا, اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سر جب باقیوں کو کوئی پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا کچھ نہیں ہے تو آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سینیٹر صاحب. دیکھیں میں نے تو صبح ان کو اقبال کا شعر سنایا, یہ اوریا صاحب اقبالیات کے ایکسپرٹ ہیں, یہ جاوید نامہ کا شعر ہے, میں نے ان کو سنایا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اقبالیات کو پڑھاؤں گا بچوں کو, تو اقبال نے جاوید نامہ میں یہ شعر کہا ہے کہ آنچ شعرا راکند روبا مزاج احتیاج شعروں کو لومڑی بناتا ہے, مانگنا ہاتھ پھیلانا, کشکول اٹھانا. میں نے کہا خدا کے لیے کشکول توڑ دو, یہ شعر قوم ہے, اس کو لومڑی نہ بناؤ. وہی تو ہمارے عمران خان صاحب رو رہے ہیں کہ جنہوں نے کشکول اٹھایا اس کی قیمت آج ادا کر رہے ہیں ہم, نہ اٹھایا ہوتا کشکول تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو یہ انہوں نے کشکول اٹھایا تھا اور انہوں نے کشکول کو نئی بلندیوں سے آشنا کر دیا. دونوں ایک ہی ہیں, ان کے اندر کوئی فرق نہیں. درست کا بہت شکریہ جی. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, آج بڑا نکتہ کہ 10 اراکین کو غائب کرا دیا. سر سب سے امپورٹنٹ چیز جو مشتاق صاحب نے کہی ہے نا, کہ کوئی بھی بل جب پاس کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم عوام کے لیے یہ بل پاس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو 22 کروڑ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بل جب پاس ہوا ہے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں فیٹف نے یہ کہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام نے جب کو ووٹ دیے تھے آپ نے بیچ دیے, کہا فیٹف. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم فلاں مجبوری کے تحت بل پاس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ کو انہوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے, آپ کو پاکستان نے الیکٹ کیا ہوا ہے, پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہوا ہے. چلیں یوری صاحب یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر جو دوحہ میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, کیا پیش رفت ہوئی اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد.